வணக்கம் மக்களே, நான் தான் உங்க பவித்ரன். இன்னைக்கு ஒரு சூப்பரான விளாகுங்க. அதாவது செம்பரம்பாக்கம் லேக் அதை தான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம். செம்பரம்பாக்கம்னாலே எல்லாருக்குமே நிறைய பேருக்கு தெரியும். இந்த ஃப்ளட்டு வந்த டைமாக இருக்கட்டும், இப்போ நிவர் புயல் வந்த டைமாக இருக்கட்டும், அந்த செம்பரம்பாக்கம் ஏரி எப்போ உடைய போதுன்னு எல்லாம் பயந்துட்டு இருந்த டைம் அது. அந்த செம்பரம்பாக்கத்தோட டேம் பார்த்துருப்பீங்க. பட் அந்த செம்பரம்பாக்கம் சுற்றி நிறைய இடம் இருக்குங்க. அதெல்லாம் நிறைய பேருக்கு எப்படி இருக்கும்னு தெரியாது. ஸோ அதுதான் இன்னைக்கு போய் நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம். அதுவும் சென்னைக்கு பக்கத்தில் இருக்கு இல்லையா, கண்டிப்பாக போய் சுற்றி பார்க்கணும். அது மட்டும் இல்லைங்க, அந்த செம்பரம்பாக்கம் லேக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு காட்டு பகுதியான ஒரு வழி இருக்குதான். அதுக்குள்ளே போனால் அட்வென்ச்சராக இருக்குன்னு சொன்னாங்க. ட்ரெக்கிங் பண்ணுற மாதிரி ஒரு அனுபவம் இருக்குன்னு நம்ம தெரிஞ்ச ஒருத்தர் அங்கே சொன்னார். ஸோ அந்த வழியாக போனால் எப்படி தான் அட்வென்ச்சராக இருக்குன்னு நம்ம போய் பார்ப்போம். அது மட்டும் இல்லைங்க, இன்னைக்கு ஃபிஷிங் வேறு பண்ண போகிறேன். தூண்டில் போட்டு மீன் பிடிக்க போகிறேன். எத்தனை மீன் பிடிக்க போகிறேன்னு எனக்கு தெரியல. ஸோ எல்லாம் பார்க்கறதுக்கு ரெடியாக இருக்கீங்களா? வாங்க போகலாம். Don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I won't give back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. பாருங்க, நாங்கள் கடந்து வந்த பாதையை காட்டுமா? இதுதான் நாங்கள் கடந்து வந்த பாதை. அதுவும் நிற்கிது பாருங்க பைக்கு. அந்த பைக்கில் தான் வந்தது, காரை விட்டு. அங்கேருந்து இங்கே வரத்துக்குள்ளே நாக்கு தள்ளிடுச்சு. இதுக்கப்புறம் நல்ல வழி. இது ஒரு தண்ணி அங்கேயே தண்ணி வர வழி பாவா. அதில் முதல்ல காலை கழுவுவா. அதில் பார்த்துக்கலாமா? இல்லை அங்கேயே முதல்ல காலை கழுவணும்.
என்னண்ணா இது எப்படி இருக்கு இந்த ஏரியா? ஐயோ, ரியல் ட்ரெக்கிங் இந்த செம்பரம்பாக்கம் ஏரி. நல்லா காட்டு வசி மாதிரி 2 கொம்பு தூக்கிட்டு இதுதானே அது தண்ணி? ஒரு காடு மாதிரி இருக்குது. தனியாக போயிட்டுருக்கோம் 2 பேர் மட்டும். மீன் பிடிக்கலான்னு அந்த இடத்துல இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸு. ஐயோ, ஆக்சுவலி ஃபுல்லாகவே இப்படி தான் போகிறதா இருக்குது. குனிஞ்சு பிடிக்கிறது கூட எதுவுமே இல்லை. அது எப்பா ஒரு வழியாக வந்து இங்கே வர தண்ணி காலை கையை கழுவிக்கலாம். இந்த மாதிரி இடம்லாம் நிறைய பேருக்கு தெரியவே தெரியாதுங்க. செம்ம சீக்ரெட் பிளேஸுங்க இது. இங்கே பாருங்கள், இதில் குளிக்கலாம் இந்த தண்ணியில். அப்படி இருக்குது. மாதிரி இருக்குங்க சீரியஸாகவே. எவ்வளோ பெரிய ஏரி. இது பொது வழி இல்லைன்னு போட்டிருக்காங்க. அப்படி இருந்து கூட காரு எல்லாம் போகுது. இது ஆப்போசிட் வெயிலுங்கிறதுனால சரியாக தெரிய மாட்டேங்குது. ஒரு இடத்துக்கு ஒரு ஸ்டாப் போச்சிருக்காங்க. இது இந்த பக்கம். காலி அதுக்குள்ள என்ன மீன் பிடிச்சிங்க? ஜிலேபியா? வேறு என்ன வரது இருக்கா? அவ்வளோதான். இப்போ தண்ணி எவ்வளோண்ணா இருக்குது திறந்து விட்டதுக்கப்புறம்? 20 அடிக்கு மேலே இருக்கா? 23 அடி கிட்ட இருக்கும். 23 அடியா? ம். இப்போ மீடியமாக இருக்கா? எதுவும் குறையில? ம், அதிகமாக தான் இருக்குது. சாயந்தரத்தில் தான் பிடிப்பீங்களா நீங்கள் மீன்? காலையிலேயே 2 ரவுண்ட் போயிட்டு வரீங்களா? இது எதை வச்சு ஓட்டுறீங்க? கையில் ஒரு அட்டை மாதிரி வச்சுப்போம். அதுதானா? இது ஃபுல்லாக தெர்மாக்கோல் நீங்களே பண்ணுறதில்ல? நாங்கள் வாங்கி தனித்தனியாக ஃபிட் பண்ணி பண்ணுறீங்களா? கோணி, கொம்பு, கயிறு, தெர்மாக்கோல் வாங்கி தனித்தனியாக. போகும்போது இது எடுத்துன்னு போயிடுங்களா கையிலையே? வெயிட்டாக இருக்காது? பழகிடுச்சு. கொஞ்சம் வெயிட் ஒரு ஆள் தாங்கும். அளவு பாருங்க எவ்வளோ அளவு இருக்குது. நீங்கள் பாருங்கள் ஃபிஷிங் பண்ணுறாங்க பாருங்கள். கீழ்ப்பக்கம் வரலாம் காட்டுங்க. வா, இங்கே பாருங்கள். இவர் வீட்டில் வளர்க்குற ஜெயின் ஃபிஷ்க்காக இதை பிடிச்சிட்டு போகிறாரு. அதுக்கு ஃபீட் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் தூண்டில் ரெடி பண்ணுகிறோம். தூண்டில் ஸ்டிக்கு, இது வந்து மண்புழு. ஓகே, ஒரு வழியாக வந்து நாங்கள் தூண்டில் ரெடி பண்ணிட்டோம். நானும் வடிவேல் மாம்சம் சேர்ந்து இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம், தூண்டில் போட்டு என்ன சொல்கிறது கிலோவாக மீனை பிடிக்க போகிறோம். எப்படிதான் போட மாட்டேன்னு தெரியும் எனக்கு. பாருங்கள் எத்தனை மீனை பிடிக்கிறேன்னு மட்டும் பாருங்கள். சும்மா இந்த இடம் தான் டெரராக இருக்குது நடந்து போகிறது. இப்படி இறங்கி வந்தாச்சு. இப்போ வந்து
இதுதான் நாங்கள் தூண்டில், இந்த பாருங்கள் தூண்டில் தெரியுதா, தூண்டில போட்டு மீன் பிடிக்க போகிறேன். லேஸு டே எங்கடா சாப்பிட்டு லேஸு எங்கடா போடுறீங்க எடா பாவீங்களா, தூக்கி போடணும் அதை கரையில். செஞ்ச பிளாஸ்டிக்கெல்லாம் எடுத்தாந்து இதில் போடாதீங்களா, நல்ல தண்ணியில் குடிக்கிற தண்ணியா, சென்னைக்கே தண்ணி கொடுக்குற இடம்டா இது. கட்டு கட்டு பொண்ணு தூண்டில் பொண்ணு. ஓகே, இங்கே பாருங்கள் தூண்டில் போட போகிறேன். மீன் மாற்றணும்னு நினைக்கிறேன், பார்ப்போம். சரி உள்ளே போடலாமா? ஐயோ இது போட்டால் வேலைக்காது. இது வந்து சுற்றி புஷ்கால் போட்டாச்சு. அங்கே பாருங்கள் வெள்ளையாக ஒன்று இருக்குல்ல, இப்போ அது துடிச்சிச்சின்னா டபுக்குன்னு தூக்கிடணும். மீன் மாட்டிச்சா? ஆமாம். புழக புழக மூழ்கிட்டு பிடிச்சி பாரு. புழக ஆனால் பாருங்களா, தூண்டில் மட்டும் புழகான கேடி பகராக இருக்குது மீனுங்க. மாட்டில் மீன் மாட்டலைங்க, தூண்டில் மட்டும் தான் வந்துட்டு ஒழுங்காக பண்ணேன் புழுவை. ஃபஸ்ட்டு மிஷன் ஃபெயிலியர் ஆச்சு. இப்போ வடிவல் மாம்சே போடுது. தூக்கி போடு, அப்படி போடு. தூக்கு ஆட்டாங்க கொய்யால எஸ்கேப் ஆயிடுச்சா. உடனே தூக்கூடாதுண்ணா, அதனால ஒலியும் உள்ளே ஒலிக்கும், அப்போ தான் தூக்கணும். A few moments later. 1 hour later. 2 hours later. 3 hours later. 2000 years later. இங்கே தண்ணி அளம்பு தான் தக்க தெரியல. மாட்டிச்சு, மீன் மாட்டிச்சு. என்னண்ணா இது வாய் அப்படி தோறுக்குது? கண்டே பாரு. கண்டையாது என்ன கடன் தெரியுது, கலர் கலராக இருக்குது. கலராக இருக்குல்ல, மீன் மாட்டிச்சு, மீன் மாட்டிச்சு. ஒரு மீனை பிடிச்சிட்டோம், ஒரு மீன் பிடிச்சிட்டோம். ஓகே, ஆசைக்கு மீனை பிடிச்சிட்டோம். மீனை பிடிச்சி நாங்கள் திருப்பி உள்ளேயே போட்டுட்டோம். ஓடிடு. செம்மையாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த வியூ. ஓகே, மீன் பிடிச்சதுக்கப்புறமும் கிளம்பியாச்சு. அகெயின் இந்த காட்டு பகுதிக்குள்ளே நாங்கள் வந்து அதே ஃப்ரெஷ் வாட்டர் கிராசிங் செம்மையாக இருக்குது. இந்த முள்ளு தான் அவங்க குட்டி. சென்னைக்குள்ளவே இந்த மாதிரி ஒரு காட்டு பகுதியை நான் பார்த்தது இல்லை. ஃபஸ்ட்டு டைம் இப்படி ட்ராவல் பண்ணுறேன். முள்ளு செடிங்க அது நிபியா இது மேலேயா சேத்துக்குள்ளே நடக்கும்போது தான் பச்சாக் 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 பச்சக்குன்னு இவ்வாறு இந்த ஏரியா எல்லாமே டேஞ்சரஸ் பிளேஸாக இருக்குது. ஓகே, இங்கே வந்தாச்சு. இவ்வாறு தண்ணி தாங்க சூப்பர் கிளியராக இருக்குது, தர வரைக்கும் தெரியுது. இப்போ நாங்கள் இதுக்குள்ளே கடந்து போக போகிறோம். காமெடியாக இருக்குது. ஐயோ ஐயோ, நல்ல வேலை தொப்பி போட்டுன்னு வந்தேன். முட்டி அளவு தண்ணி. ஐயோ வேற லெவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இந்த மாதிரி தண்ணியில் இந்த மாதிரி போடாதீங்க, பிளாஸ்டிக்கு இதெல்லாம் சிம்மா போட்டுட்டு பக்கத்தில் பாம்பு தோல். ஐயோ பாம்பு தோல் தானே அது? ஆமாம், பாம்பே தான். பாம்பு தோல் பாம்பே தான். ஓகே, ஒரு வழியாக ஃபிஷிங் செம்மையாக பண்ணியாச்சு, நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க. அண்ட் இந்த பிளேஸ் எல்லாமே சூப்பராக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணோம். இதெல்லாம் கவர்மெண்ட் ஓப்பன் பண்ணாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். அண்டு இங்கே நிறைய பேர் வர டூரிஸ்ட்டுங்க வந்து குப்பை போடாதீங்க, தயவு செஞ்சு பிளாஸ்டிக்கெல்லாம் போடாதீங்க, அதுவும் தண்ணிக்குள்ளே போடாதீங்க. அது போடுறதுனால நிறைய மீன்கள்லாம் செத்து போகுதுங்க, கண்ணாலே பார்க்குறோம். ஸோ ப்ளீஸ் இது ஒரு கைண்ட் ரெக்வஸ்ட்டாக வச்சுங்க. அண்ட் கவர்மெண்ட் இதை ஓப்பன் பண்ணால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஓகே, என்னோட வீடியோ நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறதுனா மறக்காமல் என்னோட யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி சூப்பரான வீடியோவில் சீக்கிரமாக வந்து சந்திக்கிறேன். பாய்.